वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोतये सखाय इंद्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ॐ
जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, तपस्पति, दीक्षापति, व्रतपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, विश्व बंधु, विश्वमित्र, विश्व सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, परम बंधु, प्रथम बंधु, परम सखा, प्रथम सखा, परम मित्र, प्रथम मित्र। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, सर्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधार, सर्वदाधार, जगदाधार, विश्वाधार। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभु। ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभवा, मयो भव, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभू, विश्वानुभू। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया, प्रियात् प्रिया, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्रियतमा। ओम प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनदाता, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशका, सकल क्लेश नाशका, संकट मोचका, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, मोक्षदा, द्रविणोदा, आयुर्दा, वर्चोदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా,
ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఇంకా వేగం పెంచాలి. ఇంకా ఈ సమర్థనం పనికిరాదు. ఇంత నెమ్మదిగా ఉండకూడదు. వేగం పెంచుకోవాలి, శక్తి పెంచుకోవాలి. శక్తిని పుంజుకొని వేగం పెంచాలి, ముందుకెళ్ళాలి. స్థిరం అవ్వడానికి ఈ పరిగెత్తడం స్థిరం కొరకే, ఈ వేగం స్థిరం కొరకే, శాంతించడం కొరకే, ప్రశాంతంగా ఉండడం కొరకే. గంభీరంగా ఉండాలి. సముద్రం అలజడుల కడలి, అలజడులు, ఆందోళనలు, సముద్రంలో ఉప్పెనలు, సునామీలు, అలలే అలలు, అంత అలజడి, ఆందోళన, అలజడుల కడలి, సాగరం, సముద్రం ఆగిపోవాలి, శాంతించాలి, గంభీరంగా మారాలి, లోతుగా ఉండాలి. దాని కొరకే పరిగెత్తాలి, వేగం పెంచుకోవాలి. స్థిరం కావడానికి వేగం పెంచాలి, అస్థిరం కావడం కొరకు కాదు. పరిగెత్తడం కొరకు కాకూడదు. ఈ పరుగు పందెం చివరికి ఆగడం కొరకే, ముందుకు వెళ్ళడం కొరకే, అందరికంటే ముందు ఉండడం కొరకే వేగం. ఎందుకు పరుగు? ఎందుకు? గెలవడం కొరకు పరుగు. గెలవాలి, గెలిచే స్థిరం కావాలి, గమ్యం చేరుకున్న తర్వాత ఆగిపోవాలి. సముద్రం అంత గంభీరం, నీళ్ళలాగా శాంతించాలి. అప్సుశీతత, శీతలం, చల్లంగం, నీటిలో చల్లదనం, స్వాభావిక గుణం. నీటి గుణం, స్వాభావిక గుణం, చల్లదనం, శీతలం. శీతలం అయిపోవాలి. వేడి పనికిరాదు, ఆవేశం పనికిరాదు, ఆక్రోశం పనికిరాదు. నీటిలాగా ప్రశాంతంగా, శాంతంగా. ఇల్లు అలా ఉండాలి. ముఖ్యంగా మహిళలు, తల్లులు అలా ఉండాలి. తల్లులు ప్రశాంతంగా ఉండాలి, గంభీరంగా ఉండాలి. సముద్రం అంత లోతు, అమ్మ మనస్సు సముద్రం అంత లోతు. అమ్మదనం చల్లదనమే. అమ్మ చల్లగానే ఉంటుంది బిడ్డల పట్ల, అందరి పట్ల కూడా చల్లదనం. నీటిలాగా అమ్మ అనుకుంటుంది, నా సంతానం వీరులు కావాలి, శూరులు కావాలి, గొప్పవారు కావాలి, మేధావులు, బుద్ధిమంతులు కావాలి, సుఖంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, అన్ని సాధనాలు సంపాదించుకోవాలి, బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకుంటుంది. అటువంటి అమ్మకు ఆరోగ్య విద్య కూడా రావాలి. వనమూలికల గురించి, ఔషధాల గురించి, ఆహారం గురించి తెలిసి ఉండాలి. ఎన్నో పదార్థాల గురించి అవగాహన ఉండాలి. నీటిని ఎలా వాడుకోవాలి, అగ్నిని ఎలా వాడుకోవాలి అమ్మకి బాగా తెలుసు. వంట చేసేటప్పుడు నీరుని ఎలా వాడుకోవాలి, శుద్ధి చేసేటప్పుడు ఇంటి శుద్ధి కొరకు నీటిని ఎలా వాడుకోవాలి, బిడ్డలకు స్నానం చేయించేటప్పుడు నీటిని ఎలా వాడుకోవాలి, నీటి యాజమాన్యం అమ్మకి బాగా తెలుసు. అలాగే వంటల గురించి, అగ్ని గురించి బాగా తెలుసు. అమ్మకి ఎన్నో విద్యలు వచ్చు. అమ్మకి ఎన్నో విద్యలు రావాలి. ఆరోగ్య విద్య కూడా రావాలి, వ్యవహార విద్య కూడా రావాలి. అందుకే అమ్మ సముద్రం, అమ్మ జలం. అలాగే నాన్న కూడా అలా ఉండాలి. అమ్మ నాన్నలు బాగుండాలి, నాన్న వాయులా ఉండాలి.
నీటి గుణాలు కూడా ఉండాలి. నాన్నలో వాయు గుణాలు అవసరం, నీటి గుణాలు అవసరం. అమ్మలో సముద్రం గుణాలు. ఇలాగే రాజు కూడా అమ్మలాగా నాన్నలాగా ఉండాలి. ప్రజల సుఖం కొరకు, కళ్యాణం కొరకు, మేలు కొరకు ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేయాలి. చివరికి మోక్షం వైపు దారి చూపాలి రాజు. అప్పుడే ఈ వ్యవస్థలు, ఈ మానవ సమాజం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతుంది. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. పంచమహాభూతాలు ఉన్నటువంటి గుణాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆకాశంలాగా, అంతరిక్షంలాగా, వాయులాగా, అగ్నిలాగా, నీరులాగా, భూమిలాగా భూమాతకు ఉన్నంత సహనం అవసరం ఉంటుంది. సముద్రం అంత లోతు గంభీరం అవసరం. రాజులో ఈ గుణాలన్నీ ఉండాలి. తల్లి గుణాలు, తండ్రి గుణాలు, బంధు గుణాలు, అన్న గుణాలు, వైద్యుని గుణాలు, ఎన్ని గుణాలు ఉండాలి. రాజు గురువు కూడా కావాలి. ప్రజలకు గురువు రాజు. అలా ఉన్నప్పుడే మానవులు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు. అది ఎక్కడ కాదు. నాన్నలే ఆ రాజును తయారు చేస్తారు. ఆ రాజు కూడా ఒకరి కన్న బిడ్డే. రాజు కూడా అమ్మ నాన్న ఉంటారు. తయారు చేసేది అసలు నిర్మాతలు అమ్మ నాన్నలే. అందుకే అమ్మ నాన్నలు బాగుండాలి. రాజు ఆ గుణాలు నింపుకోవాలి. అప్పుడు ఆ రాజ్యం బాగుంటుంది. ఏ కొరతలు లేకుండా చూడాలి. దుఃఖాలు కలగకుండా చూడాలి. రోగాలు రాకుండా చూడాలి. రాజు రాజ్యం పెద్ద కుటుంబం, పెద్ద పరివారం, అన్నీ రాజే. అలాగే పరమపిత పరమాత్మ అన్నీ. పరమాత్మ పరమపిత, పరమమాత, పరమబంధు, పరమగురువు, పరమసఖ, అంతా పరమమే. రాజు పరమాత్మ గుణాలు నింపుకొని ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే ప్రపంచం అంతా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతుంది. నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఉంటుంది, నిర్మాత యొక్క చేతుల్లో ఉంటుంది. ఒక వస్తువు నిర్మాణం చేసేటప్పుడు నిర్మాణం చేసేవాడు అనుకున్నట్టే ఉంటుంది. ఒక కుండ తయారు కావాలంటే కుండ తయారు చేసేవాడు వారి బుద్ధిలో ఉన్నటువంటి ఆకారం వస్తుంది. ఒక వస్త్రం నేసేవాడు ఆ నేతగాని చేతుల్లో ఉంటుంది అంతా. నేతగాని చేతి కళ, వస్త్రం, కుండ, పాత్ర, బొమ్మ గీయాలంటే చిత్రకారుని చేతుల్లో ఉంటుంది. బొమ్మ దానికి అది తయారు కాదు, కుండ దానికి అది తయారు కాదు, వస్త్రం దానికి అది తయారు కాదు. అలాగే ప్రపంచంలో కూడా దానికి అది తయారు కాదు. చేసేవారి నేసేవారి చేతిలో ఉంటుంది. చేసేవారు ఎలా ఉన్నారు, నేసేవారు ఎలా ఉన్నారు, నిర్మాణం చేసేవారు ఎలా ఉన్నారు. నిర్మాతలకు సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోతే, జ్ఞాన విజ్ఞానం లేకపోతే, ఒక ఆలోచన లేకపోతే అస్తవ్యస్తమే. అలాగే జరుగుతుంది, అలాగే సాగుతుంది ప్రపంచం అంతా. నాయకులు సరిగా ఉండాలి, రాజు సరిగా ఉండాలి, ప్రభుత్వం సరిగా ఉండాలి. అంతా ఉండాలంటే అమ్మ నాన్న సరిగా ఉండాలి. నేర్పించేవారు, నేర్పించేవారు బాగుండాలి. చేర్పించేవారు అమ్మా నాన్నలు, నేర్పించేవారు గురువులు, ఆచార్యులు. ఆచరించేవారే ఉండాలి. అమ్మాయినా నాన్నైనా, ఎవరైనా, గురువైనా, ఆచార్యుడైనా. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. కృష్ణ మహర్షుల యొక్క బాటలో వెళ్ళక తప్పదు. ఆ మార్గం చూపే మార్గదర్శకులు, గురువులు, సరైన గురువులు ఉండాలి. మభ్యపెట్టేవారు కాదు, భ్రమలోంచేవారు కాదు, తప్పుడు మార్గాలు చూపించేవారు కాదు, సరైన మార్గంలో వెళ్ళేవారు. ఆ మార్గంలో వెళ్ళిన అనుభవం ఉన్నవారు ఉండాలి. ఊహించినవారు, కల్పనలతో, ఊహలతో దారి చూపేవారు కాదు. ఆ మార్గం వెళ్ళి వచ్చి ఉండాలి, అనుభవం ఉండాలి. అటువంటి గురువుల యొక్క మార్గదర్శనంలో ప్రయాణం చేయాలి.
అప్పుడు సరిగా గమ్యం చేరుకోగలుగుతాం. అనుభవం ఉన్న వారి యొక్క మార్గదర్శనంలో ప్రయాణం చేస్తే ఆ మార్గంలో ఎటువంటి ఎగుడు దిగుళ్ళు ఉన్నాయో, ఎటువంటి గొడవలు ఉన్నాయో, ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయో, ఎటువంటి ప్రమాదాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుని ముందుకెళ్ళడం అవసరం ఉంటుంది. మన మార్గదర్శకుడు పరమపిత పరమాత్మ, పరమ మార్గదర్శకుడు, పరమ ఆదర్శం. ఆ శ్రేణిలో రెండవ శ్రేణి మన ఋషులు, మహర్షులు, మునులు, యోగులు, మన వేద విద్వాంసులు, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి గురువులు. వారి మార్గదర్శనంలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా గమ్యం చేరుకుంటాం. ఎందుకంటే వేదాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ సరిగా అర్థం చేసుకొని సరైన బోధతో, అవగాహనతో ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తామో, ప్రయాణం చేస్తామో తప్పకుండా చేరుకుంటాం. ఎన్నో మంత్రాలు ఒక మంత్రం. ఈ మంత్రం ఓం అప్సువంతః అమృతం అప్సు భేషజం అపాముత ప్రశస్తిషు అశ్వ భవత వాజిన దేవీ ఆపః యః వః ఊర్మిః ప్రతూర్తిః కకున్మాన్ వాజసాస్తేన అయం వాజం సేత్. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేద భాష 9వ అధ్యాయ 6వ మంత్రం. మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. దేవత అశ్వదేవత. అశ్వం వేగం, గుర్రం శక్తి గుర్తు. ఈ మంత్రం యొక్క అంశం అంటే దేవత, అశ్వదేవత, ఛందస్సు బురిక్ జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వరం. మంత్రంలో ఉపదేశం పునః స్త్రీ పురుషై కథం భవితవ్యం ఇతి ఆహ. స్త్రీ పురుషుల ద్వారా అంటే అమ్మా నాన్నల ద్వారా ఎలా ఉండాలి, ఏం జరగాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఎవరు పితృనారాయణ గారు ఉన్నారా? ఓం నమస్తే గురూజీ. ప్రారంభించండి. ముందుగా పరమేశ్వరునకు నమస్తే. గురుభ్యో నమః. తోటి సాధకులందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు యజుర్వేదంలోని 9వ అధ్యాయము 6వ మంత్రము. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి, దేవత అశ్వో దేవత, భురిగ్ జగతి ఛంద, నిషాద స్వరం. ఇందు స్త్రీ పురుషులు అన్యోన్యంగా ఎట్లా ఉండవలననే ఉపదేశంను ఈ మంత్రం ఉపదేశిస్తుంది. ముందుగా ఈ మంత్రంను ఉచ్చరిస్తాను. ఓం అప్స్వంతరమృతమప్సు భేషజమపాముత ప్రశస్తిశ్వశ్వా భవత వాజిన దేవీరాపో యోవ ఊర్మి ప్రతూర్తి కకున్మాన్ వాజసాస్తేనాయం వాజం సేత్. పద విభజన. అప్సిత్యప్సు అంతః అమృతం, అప్సిత్యప్సు భేషజం విడదీయండి. అప్సు ఇతి అప్సు భేషజం అపాం ఉత ప్రశస్తి స్వితి. ప్రశస్తిషు
ప్రశస్తి ఇషు అశ్వా భవత వాజిన దేవి ఆపహ విసర్గ చెప్పండి. అశ్వాహ భవత వాజినః. అశ్వాహ భవత వాజిన దేవీ ఆపహ యః వః ఊర్మిః ప్రతూర్తి ప్రతూర్తి ఇతి ప్రతూర్తి కకున్మాన్ ఇతి కకుత్మాన్ వాజసా ఇతి వాజసా తేన వాజస వయం విసర్గ చెప్పండి. విసర్గ ఉంది కదా అక్కడ. వాజసాహ. వాజసాః ఇతి వాజసాః తేన అయం వాజం సేత్. ఆగండి, మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం అప్స్వంతరమృతమప్సు భేషజమపాముత ప్రశస్త్యశ్వశ్వా భవత వాజినః దేవీరాపో యో వ ఊర్మిః ప్రతూర్తిః కకున్మాన్ వాజసాస్తేనాయం వాజంసేత్. ఓం నమస్తే. నారాయణ గారు చెప్పండి. ప్రతిపదార్థము అప్సు ప్రాణేషు అంటే ప్రాణములందు, అంతః మధ్యన, అమృతం మరణధర్మరహితం కారణం, మరణధర్మము లేని కారణము గలదో, అల్పమృత్యు నివారకం వా లేదా అల్పమృత్యు నివారకం, అల్పమృత్యువు నుండి విముక్తపరచున్నది. ఇది ప్రమాదం ఏదైతుందో. అప్సు జలేషు, అక్కడ ఇంకోటి అర్థం రాసుకోండి. అల్పమృత్యు దగ్గర అపమృత్యు కూడా మరొక శబ్దం రాసుకోండి. మిగతా వారందరూ కూడా అల్పమృత్యు, అది అపమృత్యు ఉంటుంది దానికి, అంటే మృత్యుని దూరం చేసేదని అర్థం. అమృతం అంటే అమృతం అనే శబ్దానికి అర్థం అది మరణధర్మ రహితం, మరణధర్మం లేనటువంటిది. దానికి కారణం అంటే ఏ కారణంగా మరణధర్మం అంటే మరణం ఉండదో అది అమృతం. మరొక అర్థం అపమృత్యు అంటే మృత్యును దూరం చేసేదని అర్థం. అల్ప దగ్గర మరొక అర్థం అపమృత్యు. అప్సు జలేషు జలములందు, భేషజం రోగనాశకం ఔషధం, రోగనాశక ఔషధముల వంటి గుణములచే, అపాం ఉక్తారం చెప్పబడినది. ఉక్తానాం అంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు? పైన పేర్కొన్నవి అప్స్ అంటే అపం అంటే ప్రాణములు, జలం. అపాం ఉక్తారం చెప్పబడినది. ఉత అపి మరియు ప్రశస్తిషు గుణానాం ప్రశంసాసు, గుణ ప్రశంసలందు, అశ్వాహ వేగవంత అంటే గుర్రము లేక వేగము అని చెప్పబడింది. అశ్వాహ వేగవంతమైన, భవత అగుగాక, వాజినః వాజః ప్రశస్త పరాక్రమో బలం, వాజినః ప్రశస్త పరాక్రమో బలం, ప్రశంసనీయ బల పరాక్రమం గల లేదా ఏషాం ఇవి ప్రాణములు వాయువు జలములు ఇవి రెండు కూడా బలపరాక్రములవుగాక. దేవీ దివ్య గుణములు గల ఓ దివ్య గుణవతి దేవీ. ఆపహ అంతరిక్షే వ్యాప్తిశీలాః అంతరిక్షమున వ్యాపకులై ఉన్న వారగు స్త్రీ పురుషులు
అంటే ఇక్కడ అప్సు జలములు రెండు స్త్రీ పురుషులతో పోల్చింది అనమాట. అలంకారికంగా ఈ విధంగా చెప్పబడింది. యహ ఏవైతే, వహ యుష్మాకం మీ యొక్క, ఊర్మిహి ఆచ్ఛాదకస్తరంగ కప్పబడినవో సముద్రం ఆచ్ఛాదనం ఉనర్చు తరంగముల వంటి, అంటే సముద్రం పైన కప్పబడినటువంటి తరంగముల వలె పరాక్రమం గలవో. ప్రతూర్తి ప్రకృష్ట తూర్ణ గతిర్ యస్య సహ అతి శీఘ్రముగా నడుచునవి. కకున్మాన్ ప్రశస్తాః కకుతః లౌల్య గుణాః విద్యాం తే యస్మిన్. ప్రశస్తమైనటువంటి విద్యం తే యస్మిన్. ప్రశస్త లౌల్య గుణా అంటే చంచల గుణంతో కూడినటువంటిది. వాజన్ సంగ్రామాన్ సనంతి సంభజంతి ఏన సహ సంగ్రామంలందు ప్రేరణించినది. తేన దాని ద్వారా అయం ఈ సేనాపతి వాజం సంగ్రామమందు ఆహార వ్యవస్థ చేసేది. తేన దేని ద్వారా అయితే, అపాం సేత్ సంబంధిని యాత్ సంబంధం అగుగాక, సంబంధిని యాత్ సంబంధం అగుగాక. సంబంధినియాత్ సంబంధం అగుగాక. ఈ మంత్రం నందు జలములు, ప్రాణము జలము రెండిటి గురించి చెప్పింది. ప్రాణం అంటే ప్రాణేషు, ప్రాణములందు ప్రాణములు దేనితో నిలుస్తాయి? వాయువు ద్వారా, అంటే ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రాణములను దృఢపరుచుకొని జలమును శుద్ధమైన జలమును సేవించి, శుద్ధమైనటువంటి జలమును సేవించి చిరకాలము మనము ఆయుష్ను పెంచుకోవాలని ఇందులో అప్సు జలము రెండింటిని పోల్చి చెప్పబడింది. ఎక్కడుంది ఆ విషయం? ఎక్కడుంది? స్త్రీ పురుషుల గుణాలు అవి, భార్యాభర్తల గుణాలు, అమ్మానాన్నల గుణాలు. భావార్థం చూసుకోండి. భావార్థంలో, ఈ మంత్రం నందు భావార్థంలో స్త్రీలు పురుషులు అంటే అమ్మా నాన్నలు, స్త్రీలు ఏ విధంగా ఉండాలంటే సముద్రం వలె గంభీర స్వభావులై ఉండాలి. మరియు భావార్థంలో ఉన్న విషయం పట్టుకొని చెప్పాలని చెప్పడానికి గుర్తు చేశాను. అన్వయం చెప్పండి. అన్వయం హే దేవి ఆపో దేవః విద్వాంసచ్చ యూయం యోవః సముద్రస్య కకున్మాన్ వాజస ప్రతూర్తి వాజసాః ప్రతూర్తి ఊర్మిరివ పరాక్రమ అస్తి యద్ అప్సంతరమృతమప్సు భేషజం యత్ అప్సంతర్ అమృతం, దానికంటే ముందు పరాక్రమోస్తి. ఆగండి. ఇది అప్సంత కంటే ముందు అని శబ్దం. అప్సంతు ఇక్కడ లేదు గురుజీ. ప్రతూర్తి ముందు రాసుకోండి. పరాక్రమోస్తి తర్వాత అని శబ్దం రాసుకోండి. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ రాసుకోండి. పరాక్రమోస్తి యద్ అప్సంతరమృతం అప్సు భేషజం చ అస్తి ఏన అయం తేన వాజం సేత్.
తేన పాం ప్రశస్తిషు అపాం తేన అపాం తేన అపాం ప్రశస్తిషు వాజిన అశ్వ ఇవ భవత. ఇప్పుడు భావార్థం. ఇప్పుడు భావార్థము. ఒకసారి తెలుగులో మొత్తం అర్థం చెప్పండి. పదార్థము మొత్తం గురించి తెలుగులో అక్కడ ఉంది కదా తెలుగులో. ఇందులో ఈ 2 పాదాలు ఉన్నాయి. మొదటి పాదంలో అప్సు ప్రాణముల మధ్య అమృతం మరణధర్మం లేని కారణము గల్దిగా ఏది కల్లో అప్సు జలముల మధ్య అల్పమృత్యువు నుండి విముక్తపరచినదియు భేషజం రోగ నివారకమగు ఔషధం వంటి గుణముచే అయం ఈ సేనాపతి వాజం సమరం మరియు ఆహార వ్యవస్థను నొనర్చు. దాని ద్వారా ఓ దేవి దివ్య గుణవతి ఆపహ అంతరిక్షమున వ్యాపకులై ఉన్నవారగు స్త్రీ పురుషులారా, యహ ఏ వహ మీ యొక్క సముద్రస్య సాగరం యొక్క కకున్మాన్ ప్రశస్త చంచల గుణములతో కూడా వాజసాహ సంగ్రామంలందు ప్రేరణనిచ్చినదిను ప్రతూర్తి అతి శీఘ్రముగా నడుచు ఊర్మి సముద్రమును ఆచ్ఛాదనమునర్చు తరంగముల వంటి పరాక్రమం గలదో. అపాం పై తెలిపిన ప్రాణములు మరియు జలములను ప్రశస్తిషు గుణ ప్రశంసలందు వాజిన ప్రశంసనీయ బలపరాక్రమములు గల అశ్వ ఉచ్చ జాతి తురంగం వలె వేగవంతములు అగుగాక. భావార్థం. స్త్రీలు సముద్రం వలె గంభీర స్వభావులు, జలముల వలె సంస్కృతంలో భావార్థం చెప్పండి. స్త్రియః సాగర ఇవ గంభీరా జలం ఇవ శాంత స్వభావ వీర ప్రసవాః సద్ ఔషధ సేవిన్యో జలాది పదార్థ అభిజ్ఞాః అస్యురేవం ఏ పురుష అస్యుగా సిహు అంతే. జలాది పదార్థాభిజ్ఞ స్యురేవం ఏ పురుష వాయుజల వేతృభిః సహ సంప్రయుంజతే తాస్తే చ రోగాః సంతో అరోగాః సంతో విజయనశ్చ స్యుః. విజయినః చ అస్యు. అస్యుగా స్యు అంతే. విజయనశ్చ స్యుః. స్త్రీలు సముద్రం వల్లే గంభీర స్వభావులు, జలముల వలె శాంత స్వభావులు, వీర సంతాన ప్రసూతలు, చక్కని ఔషధులను సేవించువారు, జలములు మున్నగు పదార్థ గుణములను బావుగా ఎరుగువారులై ఉండవలను. ఇట్లే వాయుజలముల వంటి గుణశాలు రగు పురుషులతో కాపురమునర్చు స్త్రీ పురుషులు సదా రోగరహితులు విజయశీలురు అగుదురు. రేపెవరు? 7వ మంత్రం వాతోవా మనోవా గంధర్వ. అలాగే ఎల్లుండేవారు? రేపెవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? 7వ మంత్రం. ఎల్లుండి 8వ మంత్రం. తర్వాత 9వ మంత్రం. మంచి చెప్పుకోండి. ఈ ఆధారం నుంచి ఓంకారం ఈశ్వరోపాసన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? వచ్చే ఆధారం నుంచి ఓంకారం ఈశ్వరస్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన. తరగతి లోపల చెప్పండి. తర్వాత నమస్తే గురుజీ, నేను చెప్తాను గురుజీ. వచ్చే ఆధారం నుంచి మంత్రం చెప్తారా? ఓంకారం చెప్తారా? ఈశ్వర శక్తి ప్రార్థన ఉపాసన. వచ్చే ఆధారం నుంచి. అవును. మంత్రోచ్చరణ చూసుకోండి.
అక్షరం అక్షరం పెట్టుకోవాలి. సరే. రేపెవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? 7వ మంత్రం. ఎల్లుండి ఎవరు? 8వ మంత్రం. నిర్ణయం చేసుకోండి, తర్వాత చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంతమంది మంత్రాలలోనేమో ప్రకృతి మొత్తం అంతా అన్ని జ్ఞానం ఉండాలన్నారు. కానీ ఇక్కడ కేవలం వాయు జలముల ఉన్న పదార్థములను అంటే వాయు జలములు ముఖ్యంగా ఎందుకు గురుజీ? నాకు సందేహం కలిగింది. అంటే అంతా తత్వం ఉండాలి. స్త్రీ గుణాలు ఏముండాలి అంటే అమ్మ గుణాలు ఏముండాలి, నాన్న గుణాలు ఏముండాలి? శాంత స్వభావము అవి అమ్మ ఎలా ఉండాలంటే గంభీరం ఉండాలి, గంభీరం లోతు ఉండాలి. సామాన్యంగా అమ్మల యొక్క మనస్సు గంభీరంగా ఉంటుంది, లోతుగానే ఉంటుంది, సముద్రంలాగా ఉంటుంది. గుర్తు చేస్తున్నారు. అంటే అమ్మ ఎలా ఉండాలంటే సముద్రంలా గంభీరంగా ఉండాలి, జలంలాగా చల్లగా ఉండాలి, శాంతంగా ఉండాలి. కుటుంబం ఎలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి. నాన్న ఎలా ఉండాలి? వాయువులాగా ఉండాలి, వాయు గుణాలు ఉండాలి. తర్వాత జలం గుణం కూడా ఉండాలి. అమ్మ గుణాలు సముద్రము, నీరు. నాన్న గుణాలు వాయువు, నీరు. అంతేకాదు జలాది అన్నారు. అంటే అమ్మకు ఔషధాల గురించి అసలు అమ్మని సరైన మంచి వైద్యురాలు, రోగం రాకుండా చూసే బాధ్యత ఎవరిది? అమ్మది. నాన్న ఏర్పాటు చేయాలి, వాయువులాగా అంతటా వ్యాపించి ఉండాలి, తిరగాలి, గాలిలాగా తిరగాల్సి వస్తుంది నాన్న. జలాది పదార్థాల గురించి అంటే జలాది అంటే అన్ని అగ్ని గురించి అన్నిటి గురించి తెలిసి ఉండాలి అమ్మకు, అవగాహన ఉండాలి. దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో, ఎలా సరిగా వాడుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా రాజు ఎలా ఉండాలి చివరికి అంటే రాజు తల్లిలాగా తండ్రిలాగా ప్రజలను రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి, పాలించాలి. తల్లిలాగా తండ్రిలాగా ఏర్పాటు చేయాలి, రాజ్యంలో రోగాలు లేకుండా చేయాలి. అందుకే పెద్ద పెద్ద యజ్ఞయాగాలు చేసేవారు, చేయించేవారు. అప్పుడు రాజు ఇవన్నీ గుణాలు నింపుకోవాలి, హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. ఆ రకంగా ప్రజలకు ప్రశిక్షణ ఇవ్వాలి, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమైనా అర్థమైందా? విన్నారా? విన్నవారు చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో ఈ ఆపోవై అమృతం, ఆపోవై భేషజం అంటే నీరే అమృతం అని, నీరే రోగాలను దూరం చేసేదని ఈ మంత్రం ద్వారా అంటే స్త్రీ మహిళలు ప్రాణ విద్య, ఈ జలము మొదలైన పదార్థాల విద్య, యుద్ధ విద్య, అదేవిధంగా వీర పురుషులైనటువంటి వీర సంతానకైనటువంటి దివ్య మానవ నిర్మాణ విద్య, అదేవిధంగా సూక్ష్మ బుద్ధితో శీకరకారి అయినటువంటి ఆమె మరి యుద్ధ విద్యంతులు కూడా ప్రావీణ్యురాలి ఉండాలి. శాంత స్వభావం కలిగినటువంటి జలం వలె శాంత స్వభావము, సముద్రం వలె గంభీరమైనటువంటి గుణము, అదేవిధంగా దివ్య గుణ బల పరాక్రమ కలదై ఉన్నటువంటి ఆమె ఆరోగ్య విద్య, వ్యవహార విద్య ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి. అదేవిధంగా మరి పురుషుడు కూడా వాయు జలముల వలె ఆ దివ్య గుణాలు కలిగినటువంటి పురుషుడు కూడా ఆ రకంగా గుణాలు చేసుకొని భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా గృహస్థాశ్రమంలో ఈ విద్యలన్నీ చేసుకున్నప్పుడు వారు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండి రోగరహితులయ్యి ఆ గృహస్థాశ్రమంలో విజయం సాధించగలరనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. రాజు కూడా అదే విధంగా ఇవన్నీ తెలిసిన వాడై ఉంటే అతను కూడా రోగరహితుడై ఆ రాజ్యంలో విజయం సాధించగలడనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా? మాతృశక్తి చెప్పండి. మాతృశక్తి, ఇది మీ గురించి ఈ మంత్రం, తల్లుల గురించి. తల్లులు ఇలా ఉండాలి, చెప్పండి తల్లులు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి.
స్త్రీలని జలంతో పోల్చారు, పురుషులని వాయువుతో, సముద్రము వాయువులా. అంటే జలము యొక్క గుణాలు ఏ విధంగా ఉంటే అలాగే స్త్రీ యొక్క గుణాలు కూడా శాంత స్వభావము. తర్వాత జలమే ఔషధిగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి స్త్రీలు కూడా శాంత స్వభావులై ఉండాలి. కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఆరోగ్యం కోసం ఆమెకి ఔషధుల యొక్క గుణం కూడా, అంటే ఇంట్లో ఉండే పదార్థాల యొక్క గుణాలలో తెలుసుకుని వాటిని ఔషధాలుగా ఉపయోగించుకునేటటువంటి జ్ఞానం కూడా తనకు ఉండాలని చెప్తారు. అదేవిధంగా జ్ఞానవంతురాలు కావాలి స్త్రీ. ఎందుకంటే తన సంతానాన్ని, కుటుంబాన్ని అంతటినీ కూడా చక్కగా మంచి మార్గంలో నడిపించుకోవడానికి జ్ఞానంతో ఉండాలి స్త్రీ కూడా. ఆమె కూడా ఈ వేద విద్యను కూడా నేర్చుకోవాలి. మంచి గురువుల దగ్గర తను కూడా శిక్షణ పొంది ఉండాలి. అలాగే పురుషుడు కూడా వాయువుతో పోల్చారు. పురుషుని కూడా తను కూడా శక్తితోటి, వాయువుకి శక్తి కదా, ఆ శక్తితోటి తను కూడా కుటుంబాన్ని మంచి మార్గంలో నడిపించుకుంటూ పరస్పరము ఒకరికొకరు విజ్ఞానాన్ని పంచుకుని తన సంతానాన్ని మంచి మార్గంలో నడిపించుకుని ఉత్తమ ప్రజలని తీర్చిదిద్దేవాళ్ళు అవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ రాజు, సేనాధిపతిని కూడా చెప్పారు ఈ మంత్రంలో. వాళ్ళు కూడా ఈ ఆహార పదార్థాలని సమన్వయపరుచుకుని యోగ్యమైనటువంటి ఔషధయుక్తమైనటువంటి వాటితోటి సైన్యాన్ని కూడా తయారు చేసుకుని, రాజు కూడా అందరికీ ఇవి సమకూర్చి అందరి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని, తర్వాత రక్షణని కూడా చెయ్యాలి అని చెప్పి అర్థమైంది గురూజీ. స్త్రీలు ముఖ్యంగా శాంత స్వభావులై ఉండాలి, ఔషధ గుణాలు తెలిసిన వాళ్ళై ఉండాలి, జ్ఞానవంతులై ఉండాలి అని పరస్పరం ఇరువురు స్త్రీ పురుషులు గృహస్థులైనటువంటి దంపతులు ఈ విధంగా తెలుసుకొని ఉంటే గనక ఎన్ని గృహాల్లో కూడా మంచి వాతావరణము, సంతానం కూడా, ప్రజలు కూడా ఏదైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా యోగ్యులుగా తయారు చేసుకోవచ్చు అని అర్థమైంది గురూజీ. ఓ శుభం. ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. సముద్రము అలలతో అల్లకల్లారంగా ఉన్నట్టుకంట అలా కాకుండా తల్లి తండ్రి కూడా నిశ్చలంగా సముద్రం నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నట్లుగా తల్లిదండ్రి కూడా నిశ్చల స్థితిలో ఉండాలి. అలాగే రాజు గురువుగా మారి మీ గురుదేవులు ఎలాగైతే జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నారో, రాజు కూడా గురువులా తయారై గురువు గుణాలు కలిగి ఉండి ఈ రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా చేయగలుగుతారు. అలాంటి జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానంతలే రాజు అయి ఉండాలని ఈ మంత్రం ద్వారా మీరు చెప్తున్న మాటల ద్వారా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి గురూజీ. ఓం నమస్తే. సూచనలు చెప్పండి. ఎవరు రేపు మంత్రం? తల్లులు రేపు తల్లులు చెప్పండి. 7వ మంత్రం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. రేపు 7వ మంత్రం. నిర్మలమ్మ గారు 8వ మంత్రమా? మీరు ఏ మంత్రం చెప్పమంటే ఆ మంత్రం చెప్తారు గురుజీ. 8వ మంత్రం. సరే. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన చెప్పండి. ప్రశాంతమ్మ గారు ఆత్మ నివేదన నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈరోజు మంత్రం ఆధారంగా ఆత్మ నివేదన. అలాగే గురుజీ.
सर्वेभ्यो नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, ओंकार स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तेजस स्वरूप, सर्वांतर्यामी, सर्वव्याप्ति, हे పరమేశ్వర, సదా నిన్నే నేను స్తుతించదని తండ్రి నా హృదయం నందు. నీవు మాకు జ్ఞానాన్ని, ఓర్పుని, అన్ని నీ గుణాలన్నీ నాకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. నువ్వు నీవు సృష్టించినప్పుడే త్రిమూర్తికి ఎంతో ఓర్పుని ఇచ్చావు తండ్రి. అదేవిధంగా శక్తియుతంగా కూడా తయారు చేశావు. ఒక కుటుంబాన్ని నడిపించే శక్తిని తన శాంతి స్వరూపంతోనూ, ఓర్పుతోనూ, నేర్పుతోనూ గృహాన్ని నడిపించే స్థితిని ఆమెలో కల్పించావు. అదే ఓర్పును ఇంకా పెంచుకుంటూ వేద జ్ఞానాన్ని, వేద విద్యను నేర్చుకొని ఆయురారోగ్యములు ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకుని మంచి వేద విద్యతో పాటు ఆయురారోగ్యాలతో నేర్చుకొని ఈ శరీరాన్ని రక్షించుకొని శరీరాన్ని రక్షించుకొని మనస్సును ఆనందంగా ఉంచుకొని అన్ని విధాలుగా ఉండేటట్టు శిక్షణ పొందుతూ ఉంటే స్త్రీమూర్తుల అందరూ ఆ విధంగా ఉంటే కుటుంబాలు బాగుపడతాదని ఈ మంత్రంలో తెలియజేశావు. అంటే స్త్రీ తాలూకు ప్రాముఖ్యత కుటుంబంకి ఏ విధముగా అవసరమా అనేది నువ్వు చెప్పావు తండ్రి. ఆ విధముగానే నేను కూడా నేర్చుకొని కొంచెం కొంచెం అవలంబిస్తే ఎంతో మార్పు ఈ పాటికి మేము పొందాము. కానీ ఇంకా నీ జ్ఞానాన్ని పొంది దానిలో గురించి ఆలోచించి దానిని ఒక్క వినడమే కాకుండా ఆచరిస్తేనే అవుతుందని నాకు అర్థమైంది ప్రభు. సో నాకు ఆ బుద్ధిని, ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి. మేము గురువులతోని, విద్వాంసులతోని, ఋషుల మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటే మాకు ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది మేము తల్లిగా మా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి నాకు సామర్థ్యం వస్తుంది. దానికి కలిగే శక్తిని నీవే ప్రసాదించాలి తండ్రి. ఈ పురుషులు కూడా వాయువు వలె వారు విజ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఇంటిల్లపాదిని అది ఆచరించేటట్టు శక్తి చేస్తే, అవలంబిస్తే మొత్తం కుటుంబం అంతా చాలా సామర్థ్యంగాన, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా, రోగరహితంగా ఉండి ధర్మ మార్గంలో నడుస్తూ ధర్మార్థ కామ మోక్షానం మార్గంలో నడుస్తూ నీ ఆనందాన్ని పొందగలరు. ఇది సులువైన మార్గం అని నువ్వు తెలియజేస్తూనే ఉన్నావు తండ్రి. ప్రతి మంత్రము ద్వారా ఒక కుటుంబమే కాకుండా ఒక రాజ్యం సుభిక్షముగా ఉండాలి అని అంటే ఆ రాజు కూడా అదే పద్ధతిలో వేద విద్యను నేర్చుకొని గురువులను ఆచరిస్తూ వారి సలహాల మేరకు అవలంబిస్తూ ఉంటే దేశాన్ని, ఈ సమాజాన్ని రక్షించి సన్మార్గంలో శ్రేష్ఠ కర్మలు చేస్తూ ఉంటే సమాజం అంతా సుభిక్షితంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా దేశమంతా కూడా రక్షించబడుతుంది. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి కర్తవ్యమును ఎవరి కర్తవ్యము వారు చేసుకుంటే మేమందరము ఎలా సుభిక్షితంగా ఉండగలము అని నువ్వు ప్రతి మంత్రము ద్వారా నీది తెలియజేస్తావు తండ్రి. నువ్వు ఇచ్చిన ఈ వేద జ్ఞానాన్ని మేము సరిగ్గా ఉపయోగించకపోవడం వల్లే మేము ఇన్ని బాధలు, కష్టాలు పడుతున్నామని మాకు అర్థమవుతుంది పరమేశ్వర. కాబట్టి మేము సదా నీవే మాకు ఆధారము తండ్రి. నువ్వు అన్నీ ఇచ్చావు తండ్రి. నీ జ్ఞానమునంతా మాకు ఇచ్చావు వేదము ద్వారా. మాదొక్కటే మా తప్పు, మేము ఆచరించకపోవడం వల్లే ఇవన్నీ మేము అనుభవిస్తున్నామని నాకు అర్థమవుతుంది
పరమేశ్వర. దానికి నిన్ను పట్టుకొని నిన్ను ఆధారముగా తీసుకొని సదా నిన్నే ఉపాసిస్తూ నీ గుణగణాలు మాలో ఉండేటట్టు మేము నిత్యము నిన్ను స్తుతిస్తూ నీ వేదవాణిని మేము అర్థం చేసుకునే స్థితిని, నీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ మా ఆత్మశక్తిని పెంపొందించుకుంటూ నువ్వు ఈ సదా ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు తండ్రి. ఆ ప్రేరణను నేను నేను దాన్ని ఆ ప్రేరణ నేను స్వీకరించే స్థితికి నేను రావాలని కోరుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. దానికి ఒకటే మార్గము, వైదిక మార్గంలో నువ్వు చెప్పిన శ్రేష్ఠ కర్మలు చేస్తూ నీ ఆదేశాలను పాలిస్తూనే ఉంటేనే నాకు ఇది లభిస్తుంది తండ్రి. నాకు నేను ఎల్లప్పుడూ విద్వాంసుల మధ్యనో గురువుల మధ్యనో ఉంటూ వారి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ నేను ఆచరిస్తూ ఉంటూ నాకు స్ఫూర్తిదాయకముగా ఉండాలి తండ్రి. నువ్వు ప్రేరణ ఇస్తున్నావు. నేను ఆత్మశక్తిని పెంచుకొని నీ వాణిని వినేటట్టు నా మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని నీ ఆరోగ్యాన్ని రోగరహితంగా తీసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉంటూ నీ ఆనందాన్ని సదా ప్రతి క్షణము నేను పొందుతూనే ఉండాలి తండ్రి. దానికోసమే నా ఈ ప్రయత్నము, ఈ జీవిత లక్ష్యము అదే తండ్రి. సదా నీకు నమస్కారం తండ్రి. ఓం నీకు వందనాలు తండ్రి. అన్నీ ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. ఓం 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 తత్సత్. శుభం. మంచి ప్రయత్నం చేశారమ్మా, అభినందనాలు. ఓ అనురాధమ్మ, అర్థమవుతుందా? అనురాధమ్మ ఉన్నారా? అనురాధ గారు, విపిన్ గారు, ఆత్మనివేదన మంత్రం ఆధారంగా. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. హే పరమేశ్వర, సర్వ జగద్రక్షక, లోకరక్షక, సచ్చిదానంద స్వరూప, నీవే ఈ సర్వ జగత్తును మా కొరకై నిర్మించినావు స్వామి. నిర్మాణమే కాకుండా ఆ జగత్తులో ఉన్న సర్వ పదార్థములను ఏ విధముగా వాడుకోవాలి, ఏ విధంగా వాడుకోవాలని నీ వేదవాణి ద్వారా విధి నిషేధములను మాకు గురువుల ద్వారా కూడా తెలిపినావు స్వామి. ఈ ప్రపంచంలో ఈ సంసారం నందు స్త్రీ పురుషులు ఏ విధంగా అన్యోన్యంగా ప్రేమపూర్వకంగా మెలుగాలనో కూడా నీవు వేదవాణి ద్వారా ఈ మంత్రంలో చెప్పినావు పరమేశ్వర. అన్యోన్యంగా ఉంటూ ధర్మార్థ కామోక్షమును సాధించుటకు ఉపయామ గృహీతుడనై అష్టాంగ యోగములను పాటించి నిన్ను చేరుకునే విధానంను కూడా మాకు తెలిపినావు స్వామి. నేను వాయువు ద్వారా ప్రాణముల ద్వారా వాయువుచే ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రాణములను స్థిరపరచుకొని జల ఔషధముల ద్వారా సరిగా వాడుకొని ఆయుష్ను పెంచుకునే పద్ధతిని తెలిపినవు. అందుకు నేను కృతజ్ఞుడును పరమేశ్వర. నేను కూడా ఇదే విధంగా జలవాయువుల వలె క్రమ పద్ధతితో వాడుకుంటూ ఆయుష్ను పెంచుకుంటూ సమాజంలో గృహంలో అన్యోన్యంగా ఉంటూ ప్రేమపూర్వకంగా ఉంటూ నీ దరికి చేరుకోవాలని ఉపయామ గృహీతుడినై కావాలని జీవన్ముక్తుడిని కావాలని చివరికి
మోక్షస్థితిని పొందుటకై నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను స్వామి. నీ కోరికతో, నీ దయతో నన్ను అదే విధముగా నా కోరికను పూరించుటకు నీ దయ కావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి. ఇదే నా వినతి, ఆత్మనివేదన. ఓం 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 నమస్తే. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలని ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. పరమపిత పరమాత్మ, వందనాలు తండ్రి. ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, పరమాత్మ చెప్పినట్టు అర్థం చేసుకుని గుణాలు నింపుకొని జన్మను సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రయత్నం చేయండి, పూర్ణ పురుషార్థం చేయండి. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం సాదర ప్రణామం.